الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولكن يناله
التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. بسم الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الملك المبين الذي أمر بالقربان تطهيرا للقلوب وتربية للصالحين. نحمده حمد الموحدين ونستغفره استغفار التائبين ونسأله سبيل المهتدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها سبيل الناجين ووقاية المتقين ونور السائرين. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah sadaqallahu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah yang berbahagia. Ketahuilah bahwa pada hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah ini merupakan hari yang terhimpun banyak keutamaan di dalamnya. Baik dari segi keutamaan bulan Dzulhijjah itu sendiri sebagai satu di antara bulan haram, maupun dari sisi keutamaan hari-hari terbaik dalam setahun. Bahkan hari ke-10 Dzulhijjah ini dinilai lebih utama daripada hari Arafah. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri." Sesungguhnya hari yang teragung di sisi Allah adalah hari nahar,
yakni hari raya kurban, kemudian hari Qarri, yaitu setelah hari nahar atau yang kita kenal dengan ayyamut tasyriq. Selain itu, hari ini juga bertepatan dengan hari Jumat. Hari yang penuh berkah, hari terbaik dalam sepekan, yang memiliki keutamaan luar biasa dibandingkan hari-hari lainnya. Kemudian, ada suatu pembahasan dalam ilmu fikih. Ketika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka ada 2 pendapat atau sampai 3 pendapat. Di antaranya ada yang menyatakan bahwa orang yang telah melaksanakan sholat Id tetap wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan argumentasi bahwa sholat Jumat adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan oleh sholat Id. Pendapat lainnya mengatakan dan didukung oleh mayoritas ulama bahwa bagi mereka yang telah melaksanakan sholat Id, maka sholat Jumat menjadi tidak wajib. Namun mereka tetap disarankan untuk melaksanakan sholat Jumat sebagai bentuk anjuran. Imam di masjid tetap mengadakan sholat Jumat agar orang yang ingin melaksanakan dapat hadir menunaikannya, dan bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat Jumat karena telah sholat Id, maka menggantinya dengan sholat zuhur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Baru saja kita bersujud dan ruku, namun bukan sekadar rutinitas, tapi sebagai bentuk nyata ketundukan dan rasa hormat kita kepada Sang Pencipta. Kita mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid bukan hanya dari mulut, tapi dari lubuk hati yang paling dalam. Lafal Allahu Akbar yang terus-menerus menggema bukan hanya sekadar lantunan kata ataupun irama. Ini adalah getaran jiwa, suara hati seorang hamba yang benar-benar menyadari kebesaran Allah, Zat yang maha agung dan maha segalanya. Tidak ada yang layak disembah selain Dia, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka dari itu, mari kita belajar untuk merendahkan hati di hadapannya, melepaskan rasa angkuh, gengsi, dan bangga diri yang seringkali membuat kita jauh dari kasih sayangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada khutbah Idul Adha tahun ini, khatib ingin mengetengahkan suatu hikayat yang dikutip dari beberapa sumber, di antaranya kitab Hilyatul Aulia, Tafsir Ats-Tsa'labi, dan Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Hikayah ini menegaskan bahwa ketulusan dan keikhlasan dalam ibadah kurban mampu mengangkat musibah yang menimpa suatu kaum. Dihikayatkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada sebuah desa di Thaif bernama Qaryah Al-Munawwarah yang sedang dilanda bencana panjang. 7 tahun lamanya desa itu mengalami kemarau. Sumur-sumur kekeringan, hewan ternak mati satu persatu bergelimpangan, pepohonan kering kerontang, dan banyak anak kelaparan. Para tetua desa telah berdoa siang maupun malam, namun langit tetap seperti biasanya, dan musibah tak kunjung reda maupun sirna. Di tengah keputusasaan itu, ada seorang muslimah solihah yang sudah berusia senja bernama Ummu Zaid. Beliau bermimpi. Di dalam mimpinya ia didatangi oleh seorang yang tak dikenal, lalu berkata, Innallaha qad mana'a ankum al-matar muddata 7 sanah li'annahu lam yudha ahadun minkum biqalbin mukhlis. Ketahuilah bahwa Allah menahan hujan selama 7 tahun itu karena tak ada seorang pun di desamu yang berkurban dengan hati yang tulus, ikhlas.
Fabhasu 'anil yatimil ladzi yud'a Yusuf. Maka carilah seorang anak yatim yang bernama Yusuf. A'idin wal a'idat rahimakumullah. Nama itu terus terngiang-ngiang dalam benak Ummu Zaid. Ternyata nama Yusuf yang ia dengar dalam mimpinya disebut merupakan anak yang miskin dan yatim. Ia berusia lebih kurang 12 tahun, yang nyaris tak terlihat di tengah masyarakat. Ia menghidupi diri dengan cara berdikari menggembala kambing maupun domba milik orang lain dan mengambil upah darinya. Ia tinggal dalam rumah yang amat sangat sederhana. Setiap Idul Adha, ia hanya bisa menyaksikan orang yang berkecukupan harta menyembelih hewan kurban. Sementara itu, ia mengais serpihan daging yang terjatuh, serta sisa jeroan yang dibuang untuk dimakannya. Suatu hari, ia menemukan seekor domba tak bertuan di hutan, namun dalam kondisi terluka. Yusuf berinisiatif untuk merawatnya hingga sembuh, mencarikan rumputan untuk dimakannya. Sampai tak terasa bahwa domba itu sudah dirawatnya selama 3 bulan. Kemudian menjelang hari raya Idul Adha, ia berniat menjadikan domba itu sebagai hewan kurban. Meski itu merupakan satu-satunya harta yang dimilikinya. Sudah sangat lama ia menantikan momen ini. Ia yakin ini saatnya mempersembahkan sesuatu untuk Allah dengan sepenuh jiwa. Ini momentumnya, ini waktunya. Ketika Idul Adha tiba, ia segera mempersiapkan keperluan untuk menyembelih domba miliknya. Bersama dengan penduduk sekitar, masyarakat pada umumnya, Yusuf pun ikut pula dalam proses penyembelihan hewan kurban. Saat pisau menyentuh leher domba milik Yusuf, terjadilah suatu fenomena yang membuat orang-orang diam seakan tidak percaya. Darah yang mengalir dari dombanya Yusuf memunculkan aroma minyak misik atau kasturi, hingga wanginya menyebar ke sekitar desa. Tidak hanya itu, langit yang semula terang benderang mendadak mendung. Awan hitam langsung menggantung. Lalu tidak lama setelah itu hujan pun turun deras, membasahi tanah dan menghidupkan ladang. Di saat suasana yang mencengangkan itu, ada seorang penggembala asing yang berseru, Ya ahla Qaryah al-Munawwarah. Wahai penduduk Qaryah Munawwarah, sesungguhnya Allah telah mengangkat musibah ini tersebab pengorbanan seorang yatim yang ikhlas. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Berita ini viral dan akhirnya sampai juga ke Madinah dan didengar langsung oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sang khalifah berkeinginan untuk mengetahui dan menemui anak bernama Yusuf ini yang menjadi perbincangan itu. Beliau pun segera memanggilnya. Saat anak ini datang, Khalifah Umar langsung bertanya, Ya Yusuf, ma sirru qabuli udhiyatika? Sayang Ujang, Yusuf, ceritakan kepada saya apa yang menjadi rahasiamu sehingga kurbanmu diterima Allah. Kemudian Yusuf menjawab, dan perhatikanlah jawabannya. Innama atadzakkaru qaula abi. Saya hanya teringat ucapan bapak saya. Idza duhaita fatasawwaru. Ketika kamu menyembelih nanti suatu hari nak, maka bayangkanlah annas sakina tadbahu sifatit tama' wal hasadi wal kasali fi nafsik. Ketika kamu nanti menyembelih hewan kurban yang kamu miliki, maka bayangkan pisau yang kamu gunakan untuk menyembelih itu, sejatinya bayangkan kamu sedang menyembelih sifat tamakmu, dengkimu, dan sifat malas yang terdapat dalam dirimu.
Mendengar jawaban itu, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab tersentak hatinya. Ia terharu lalu berkomentar, inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Surah Al-Hajj ayat 37. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rupa-rupanya hujan yang tak kunjung turun selama 7 tahun itu, musibah yang menimpa selama itu, ternyata bukan sekadar perkara cuaca, tapi juga berkaitan erat dengan persoalan hati, perihal keikhlasan dalam setiap ubudiyah. Dalam konteks ini khususnya adalah ibadah kurban. Tidaklah ibadah kurban ini dilakukan kecuali benar-benar untuk menunjukkan kepatuhan mutlak terhadap perintah Allah, serta diiringi pemaknaan untuk menyembelih tabiat buruk dan melenyapkan penyakit hati seperti tamak, dengki, ujub atau bangga diri, takabur alias sombong, ria dan sum'ah yang sangat berpotensi dalam menghilangkan pahala ibadah serta tertolaknya amal solih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui podium ini, khatib berdoa kepada Allah, semoga Allah Tabaraka wa ta'ala Jalla Jalaluh menerima ketakwaan setiap para mudhohi di seluruh muka bumi dari kaum muslimin, dan menerima setiap ibadah kita termasuk yang tidak berudhiyah tahun ini, serta menjadikan umatnya atau hambanya yang beribadah haji tahun ini sebagai haji yang mabrur. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wadh-dhurriyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha ayyuhal ikhwah, fattaqullah fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muslimun. Wa ba'da dzalik qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al 'idana hadza sa'adatan wa talahuma wa masarratan wa tarahuma wa zidna fihi tuma'ninatan wa ulfah wa hana'an wa mahabbah wa a'idhu alaina bil khairi war rahmati wal yumni wal barakati. Allahumma ij'alil mawaddata shimatana wa badlal khairi lin nasi da'bana. Allahumma admis sa'adata ala watanina wansuril bahjata fi buyutina wahfazna fi ahlina wa arhamina wahfazna fi ahlina wa arhamina
وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.